正好想和你在一起，和你一起数天上的星星。قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے قرن اول کا عظیم کام اس دور میں ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما دیا ہے۔ یہ مبارک کام، اس کام پر امت کھڑی ہوگی تو امت کی بھی حفاظت ہوگی اور امت کے دین کی بھی حفاظت ہوگی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر کیا ہے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے حجت تام ہوئی اور آگے آنے والی امت تک دین پہنچا، پورا دین حفاظت کے ساتھ پہنچا۔ آج اس زمانے میں پوری امت مسلمہ مل کر کام کرے گی تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے حجت تام ہوگی اور آگے یہ دین کی امانت، آنے والی امت تک دین کی امانت پہنچے گی۔ میرے بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک کام سے جوڑ رہا ہے۔ یہ مبارک کام ہماری اپنی ذات کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے ہے۔ اس مبارک محنت میں جتنا تسہیلیت کے ساتھ اپنی اصلاح کے جذبے سے چلتے رہیں گے، ہماری زندگی بنتی رہے گی اور ہماری اپنی اصلاح بھی ہوتی رہے گی، اور اللہ رب العزت دوسروں کی اصلاح کا کام بھی ہم سے لیتے رہیں گے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کو جتنا اپنی اصلاح کے داعی اور جذبے سے کرتے رہیں گے، ہماری اصلاح ہوتی رہے گی اور اللہ دوسروں کی اصلاح کا کام بھی ہم سے لیتے رہیں گے۔ 正好想和你在一起，和你一起数天上的星星。 بنا لیا تو کام بھی فتنے میں پڑ جائے گا اور کام کرنے والا بھی فتنے میں پڑ جائے گا۔
کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس جگہ بٹھا رکھا ہے اور آج کے دن میں ہم وہاں بیٹھے ہیں جہاں سے اللہ رب العزت کام لے رہا ہے، سارے عالم سے کام لے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مرکزی جگہ کی اپنے غیبی نظام کے ذریعے اس مرکزی جگہ کی حفاظت کر رکھی ہے۔ ان تمام بیماری اور حالات کے دور میں کسی ہمارے ذمہ دار نے خواب دیکھا تھا کہ اس مرکز کے اوپر چاروں طرف سے بمباری ہو رہی اور مرکز کے دروازے پر مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب اور مولانا زبیر صاحب حضرت جی موجودہ اور اللہ کے رسول اللہ کے رسول تسلی دے رہے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ سب حالات ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آدمی اس چار دیواری میں داخل ہونے کے بعد سانس لے گا تو اس کے ایمان میں ترقی محسوس ہوگا۔ ایک علاقے کے ایک ذمہ دار یہاں آئے، مختلف جمعیتوں میں گئے، یہاں رہے، کہنے لگے، جاتے جاتے کہنے لگے سب سے زیادہ توحید اور ایمان یہاں بولا جا رہا ہے۔ توحید کی بات سب سے زیادہ یہاں بولی جا رہی ہے۔ اسی جگہ پر افریقہ کا جوڑ تھا، 42 ملکوں کے لوگ تھے۔ حضرت دعا سے پہلے بیٹھے، فرمایا کہ آپ حضرات اپنے آپ کو افریقہ کا نہ سمجھیں، آپ نظام الدین کا عملہ ہے، آپ نظام الدین کا عملہ ہے۔ تو سارے غریب افریقن ہچکی مار مار کے رونے لگے، کہنے لگے کہ آج ہم تو یہاں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئے تھے، اسی نیت سے آئے تھے، اور ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نظام الدین کے عملہ ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وقت کے امیر نے ہم کو نظام الدین کا عملہ کہہ دیا ہے۔ ایک عالم کھڑے ہوئے، کہنے لگے جب تک ہم زندہ رہیں گے اس خاندان سے جڑ کر رہیں گے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے اس کام کے لیے جان کھپاتے رہیں گے۔ اور روتے روتے یہ بات کہہ رہے تھے، اور یہاں سے واپس ہوئے تو اپنے ملک میں مالی کے رہنے والے تھے، اپنے ملک سے اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راستے ہی میں ان کی موت ہوئی۔ میرے بزرگوں، حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال بنگے والی مسجد آتے تھے اور فرماتے تھے میں اپنی اصلاح کے لیے آتا ہوں۔ وقت جائے گا، عملہ بدلے گا، اور وقت کا امیر بھی بدلے گا، وقت کا ذمہ دار بھی بدلے گا۔ کسی نے کہا پہلے والے بزرگ پڑے نہ رہے، فرمایا آج جو موجود ہیں ان کی قدر کر لو، کل یہ بھی ہمارے درمیان میں نہیں رہے۔ موجودہ اپنے بڑوں کی قدر کر لو، کل یہ بھی ہمارے درمیان میں نہ رہے۔ وقت آنے والا وقت، ذمہ دار بدلتے رہیں گے میرے بزرگوں، لیکن کام ہوتا رہے گا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور مولانا بدر سے سنا، یہ کام امام مہدی تک جائے گا۔ کہاں تک جائے گا؟ امام مہدی تک۔ اور مولانا بدر صاحب فرمایا کرتے تھے اس کام کے مخلصین امام مہدی کے اعوان اور انصار ہوں گے۔ اس کام میں چلنے والے مخلصین امام مہدی کے اعوان اور انصار بن کر چلیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں، اللہ کا شکر ہے کہ پورا ہندوستان یکسو ہو کر کام کر رہا ہے اپنے اپنے علاقوں میں، اور بنگلے والی مسجد سے جڑ کر چل رہا ہے۔ اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے۔
तौहीद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जितना हमारा अमला निजामुद्दीन से जुड़कर चलेगा, गैर शऊरी तौर पर उस इलाके का काम सही रुख पर आ जाए, गैर शऊरी तौर पर उस इलाके का काम सही रुख पर आ जाए। हमारा ऊपर का अमला जितना बंगले वाली मस्जिद में इनकी आमदरफ्त होगी, उतना ही काम उस इलाके का हिफाजत में आए। काम करने वाले भी उनका इस्तिकामत के साथ मेहनत पर चलते रहना आसान हो जाए। बंगले वाली मस्जिद में आना जाना फिर 2-2 महीने की तरतीब पर, अब तो इस वक्त में एहतमाम से रोजाना 6 महीने की तश्कील हो रही, रोजाना 6 महीने की तश्कील हो रही। हजरत ने ये तो फरमा दिया था कि भाई 6 महीने लगातार नहीं देना है, 6 महीना देने वालों को 4 महीना यकसुई से अल्लाह के रास्ते में मजरे दमक लगाए, और 2 महीना 4 महीने के बीच में कम से कम 3-4 महीने की गैप होना चाहिए। एक साथ 6 महीना नहीं लगाना। अल्लाह का फजल है कि बंगले वाली मस्जिद से हमारा काम करने वाला अमला जुड़कर चल रहा है और यहाँ आने की तमन्ना करता है। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह बारहा कहते थे कि जाओ निजामुद्दीन जाओ, जाओ निजामुद्दीन जाओ। तो कहा करते थे निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद की चारदीवारी में दाखिल होकर सांस लोगे तो तुम्हें अपने ईमान में तरक्की महसूस होगी। अल्लाह ने इस जगह को, जैसे काम को अल्लाह ने मंजूर किया है, अल्लाह ने इस जगह को भी मरकजियत के लिए मंजूर किया है। अल्लाह ने कबूल फरमाया। अल्लाह ताला अपने फजल से हिफाजत भी फरमाए। मेरे बुजुर्गों, ये मुबारक काम, अजीम काम अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। अल्लाह का फजल है, इतने सख्त से सख्त हालात में अल्लाह ने जो हमें वक्त पर जिम्मेदार और अमीर दिया है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे कि हर मौके पर अल्लाह ताला ने उनकी रहबरी फरमाई, हर मौके पर अल्लाह ने रहबरी फरमाई। इस वक्त में मेरे बुजुर्गों, हमें ज्यादा से ज्यादा अपने वक्त के अमीर से जुड़कर चलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ताउन के साथ चलना चाहिए और अपना यहाँ की आमदरफ्त हमें खूब बढ़ानी चाहिए। ऊपर का अमला जो अपने इलाकों में काम लेकर चल रहा है, मेरे बुजुर्गों, ऊपर के जिम्मेदारों की आमदरफ्त यहाँ ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ऊपर के अमले की अल्लाह रब्बुल इज्जत काम लेने के लिए हर जमाने में अपने बंदों का इंतखाब करते हैं। मियां जी मेहराब कहा करते थे कि यहाँ की ज्यादा फिक्र मत करो, यहाँ की ज्यादा फिक्र मत करो, काम करने वालों की फिक्र ज्यादा करो। यहाँ अपनी जरूरत के एतबार से काम ही अमले को खींच कर लाएगा। यहाँ की जरूरत के एतबार से पूरी उम्मत में से अल्लाह ताला अमले को खुद ही खींच कर लाएगा, काम ही खींच लेगा। यहाँ की जरूरत के एतबार अल्लाह हम सबको अपने फजल से सारे आलम के तकाज़ों के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह का फजल है, रोज़ाना की सुबह के बयान की तश्कील में बैरून के एतबार से लोग आमादा होकर खड़े होकर अपना नाम पेश करते हैं। जिनके 3 मरतबा 4 महीने लग गए, ऐसे लोग खड़े होते हैं। खर्चा पूछा जाता है तो 5-5 लाख, 4-4 लाख 5 महीने की जमातों का खर्चा बताते हैं। अल्लाह का फजल है, काम बहुत तरक्की पर है, काम बहुत तरक्की पर है। कहाँ आज के 40 साल पहले 60 वाले उलमा एक जमात बनकर 1 साल में बैरून मुल्क जाती, उलमा की साल की जमात। अब इस वक्त में महीने का औसत 2 जमात, 3 जमात, 4 जमात साल के उलमा की हर महीने का औसत, और इलाकों के जिम्मेदार काम करने वाले उलमा, साल लगाए हुए उलमा अपनी जमातें मुकम्मल कर करके लेकर
कर तैयार होकर आ गई, तमिलनाडु की जमात बनकर तैयार होकर आ गई, अल्लाह अकबर, और बम्बई की जमात बनकर तैयार होकर आ गई, भिवंडी की जमात मौलाना हारून साहब के साथ बनकर आ रही है। ऊपर के जिम्मेदारान एक एक साल के लिए मुल्कों के लिए जमातें जमातें बना बना कर आ रहे हैं। ये काम में तरक्की और मकबूलियत की बात है। अल्लाह और बरकत अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों, काम करने वाला अमला कितना बंगले वाली मस्जिद से जुड़कर चलेगा, अपने वक्त के अमीर से जुड़कर चलेगा, मेरे बुजुर्गों काम करने वाला भी हिफाजत में होगा और काम भी हिफाजत में होगा। काम अजीब है। अल्लाह हमारे आज के 40-45 साल पहले की बात है। हमारे एक जिम्मेदार अभी जिंदा है। एक साल के लिए इनको सऊदी में मशवरे से भेजा गया था। मौलाना सैयद ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह जमाने से वहाँ मशवरे से रह रहे थे। एक मर्तबा एक साल का वक्फा हो गया। बीच में कुछ ऐसे हालात रहे कि मौलाना सईद खान साहब निजामुद्दीन नहीं आ सके। तो हमारे एक जिम्मेदार कहने लगे कि हजरत आपको निजामुद्दीन गए हुए बहुत लंबा वक्फा हो रहा है, आपकी बातचीत में फर्क आ रहा है, आपको जल्दी निजामुद्दीन जाना चाहिए। मौलाना सईद खान साहब के बारे में ये फरमाया। मौलाना फौरन कहा, हाँ इस वक्त में मेरे सफर में ताखीर हो गई है और कुछ ऐसे तकाजे और हालात थे कि मैं निजामुद्दीन नहीं जा सका। जिम्मेदार ने क्या कहा, आपकी बात में फर्क आ रहा है। वक्त का अमीर बंगले वाली मस्जिद से जुड़कर चलना और यहाँ इस चार दीवारी में जो बातें कही जा रही हैं, मेरे बुजुर्गों, वक्त का अमीर जिस जगह जिस सतह पर उम्मत को लेकर चलना चाहता है, यहाँ की हर मजलिस में मुतकल्लिम आपको छोटा दिखाई देगा, लेकिन हमारे